India and Indians achieving great success. And what India needs today is a fundamental change in the rules of the game and not a periodic change of players. Dr. Narayana has served on the following panels: the National Advisory Council, Second Administrative Reforms Commission constituted by the Government of India in September 2005, National Rural Health Mission of India Task Force 2005 to 2007, Foundation for Democratic Reforms. Dr. Narayana is founder member of Foundation for Democratic Reforms (FDR) and currently serves as the General Secretary. FDR is one of the India's leading think tanks and research centers for formulating and promoting fundamental reforms in political, electoral and governance spheres and in critical areas of state policy. Now, moving ahead towards Lok Sabha movement. Being in such a huge position, his thinking was always attached to well-being and concern for development and improvement of India, education and our cultural values. Taking a huge decision which may not cross through anyone's mind, Dr. Jayaprakash Narayan resigned from IAS in 1996, then worked like mind colleagues for the formation of what we now know as the Lok Sabha movement. Speaking about this political movement, Lok Sabha has built alliances across India. State level initiatives were encouraged based on Lok Sabha's experience. These initiatives in the major states will build a common platform for national effort for government reform. Lok Sabha has a primary focus on Maharashtra, West Bengal, Tamil Nadu, Karnataka, Orissa, Gujarat and obviously Andhra Pradesh. After the successful movement, like Dr. Jayaprakash Narayana started the Lok Sabha party in 2006 with clean politics, good governance and improvement of India as the main goals. When he launched the party, he stated that his party aimed to enrich the political scenario in India with its true spirit. He felt that it could be considered as an alternative to any other political party since it aimed to create a true and faithful political picture. 2008 by-elections. The Lok Sabha party ran in the assembly by-elections for the first time and was able to secure second place in 2 of the 4 places, Khairatabad and Telangana. 2009 elections. The Lok Sabha party contested 234 legislative assembly seats in the 2009 general elections. Dr. Narayan toured Andhra Pradesh in trains similar to the way freedom fighters travel to reach people and challenged a seat in Kukatpalli and won with a 15,000 votes. Majority over the nearest opponent. His victory is quoted as the victory of people as he won the election without distributing money or liquor. Dr. Jayaprakash Narayana won the elections without any influence as traditional parties do to the influence of voters. Assembly elections results in 2009 proved that Dr. Jayaprakash Narayana won with 34.84% votes. These are only the highlights of the idealistic person who we all respect and adore. I take this opportunity and request Dr. Jayaprakash Narayan to address our audience. Let's put our hands together for Dr. Jayaprakash Narayan. English or Telugu? Let me ask a simple question. How many people do not understand Telugu? Please raise your hands. Okay. I will use Telugu substantially, but I will also switch over to English at least on occasion. Is that okay? English లో మాట్లాడడం తెలియదు కానీ అందరికీ అర్థం కావాలి 100% చెప్పంటే కొంచెం మన భాష మనం ఆడుకోవాలి. ముందుగా మీ కళాశాల విద్యార్థులందరినీ మనసారా అభినందిస్తున్నాను. విద్యార్థులే స్వయంగా పూనుకొని మీరే రూపకల్పన చేసి మీరే నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ టెక్నాలజీ ఫెస్టివల్ మా రోజుల్లో నిజంగా మాకు మాట్లాడడానికి ధైర్యం ఉండేది కదా. ఈ వయసులో మా మాస్టర్లు అంటే చాలా ధైర్యంగా ఉండేది, ఉనికిపోయేవాడు. నోట్లో వెళ్ళి పెడితే పట్టుకోరని చెప్పి అంటున్నాడు. మా తరంతో పోలిస్తే ఇవాళ వీళ్ళు ఆత్మవిశ్వాసం ఖచ్చితంగా చాలా ఎక్కువ. ఆనాడు మేమంతా ఆత్మజ్ఞానంతో బాధపడేవాళ్ళం. మాకంటే తెల్లవాడు చాలా గొప్పవాడనా, మరొకడు గొప్పవాడనా, మేము చాలా తక్కువ వాడవనా. ఇంకా స్వతంత్రం వచ్చిన 10-15 ఏళ్ళకు కాబట్టి మేము పుట్టింది ఆత్మజ్ఞానంతో. కానీ ఈవేళకి సమాజంలో
ఆత్మవిశ్వాసం కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తున్నారు. అలాగే అప్పటితో పోలిస్తే చాలా మేరకు పరిస్థితులు కనీసం కొన్ని రంగాల్లో బాగుపడినాయి. ఆ రోజుల్లో అసలు టెలిఫోన్ అంటే అప్రూపమైంది. ఇందాకే మేము మాట్లాడుకుంటున్నాం, మాకు స్కూల్ స్థాయిలో ఫోన్ అన్నదే ఆలోచన లేదు అసలు. మా ఊళ్ళో ఆ రోజుల్లో ఒకే ఒక్క ఫోన్ నేను చూశాను. ఒక పెద్ద ఆయన ఒక సహకార సంఘ రైస్ మిల్ ఏర్పాటు చేస్తూ అక్కడ ఒక ఫోన్ ఉండేది. మేము చాలా అపూర్వకంగా చూసుకోవడం దూరం నుంచి ఏదో చాలా చాలా పవిత్రమైన వస్తువు అన్నట్టుగా. మెడికల్ కాలేజీలో హాస్టల్లో ఫోన్ ఉండేది. ఇంట్లో ఫోన్ అలవాటు ఉన్నవాళ్ళు ఆ ఫోన్ ఆడేవాడు, మిగతా వాళ్ళకి ఆ ఫోన్ ఏర్పడుకోవడం తెలియదు. మెడికల్ స్కూల్లో కూడా హాస్పిటల్లో మాకు మా ప్రొఫెసర్లు చూపెట్టింది, మేము ప్రాక్టీస్లో చూసింది తప్ప మిగతా వాళ్ళని పుస్తకాలు చదవడమే వేరే రకంగా నేర్చుకునే అవకాశం లేదు. కానీ ఈవేళ మీరు అమెరికాలో ఉన్నా, ఇండియాలో ఉన్నా, చైనాలో ఉన్నా, బర్మాలో ఉన్నా టెక్నాలజీ మనకు అందుబాటులో వచ్చింది. అద్భుతమైన రీతిలో వచ్చింది. ఇట్స్ నౌ ఎ గ్రేట్ ఈక్వలైజర్. మన ప్రధానమంత్రి గారికి ఏం తెలుసో, మన రాష్ట్రపతి గారికి ఏం తెలుసో మీకు నాకు 5 నిమిషాలు అదే తెలుసుకోవచ్చు. పెద్ద తేడా లేదు. మనకంటే వాళ్ళు గొప్పగా తెలిసింది ఏం లేదు. ఒకప్పుడు చాలా అప్రూపం ఉంటుంది. మనం తెలుసుకోవాలంటే రెఫర్ చేయాలంటే ఏదన్నా లైబ్రరీకి వెళ్ళి ఆ పుస్తకం చూసి ఈ పుస్తకం చూసి కొత్త జర్నల్స్ లేవని, కొత్త పుస్తకాలు లేవని చాలా కంగారు పెట్టేవాళ్ళు. ఈవేళ ఆ ఇబ్బంది లేదు. ఒక అద్భుతమైన యుగంలో మనం ఉన్నాం. మీరు దీనికి టెక్నాలజీస్ అన్నారు, టెక్నాలజీ ఎలీట్స్ అని చెప్పన్నారు. టెక్నాలజీ మనందరికీ అందుబాటులో ఉంది, కానీ ఎలీట్స్ గొడవ కొంచెం దాని మీద దృష్టి పెట్టాలి. ఎవరు ఎలీట్స్ అంటే బాగా డబ్బున్న వాళ్ళ, బాగా పదమన్న వాళ్ళ, బాగా అధికారం అన్న వాళ్ళ, లేకపోతే అధికారం అన్న కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ, ఎవరు ఎలీట్స్ అంటే? నిజమైన ఎలీట్స్ అంటే వాడికి ఎంత డబ్బు ఉంది, ఎంత అధికారం ఉంది, లేకపోతే వాళ్ళ నాన్నెవరు అమ్మవరు కాదు నిర్ణయించేది. ప్రపంచ చరిత్రలో సోక్రటీస్ నుంచి మహాత్మా గాంధీ దాకా తీసుకోండి, తత్వ చింతనలో అసాధారణమైన ఎలీట్స్ వీళ్ళు. వాళ్ళకి ఏనాడు డబ్బు లేదు. మహాత్మా గాంధీకి ఎంత డబ్బున్నా మనం ఎప్పుడు ఆలోచించడం. సోక్రటీస్ డబ్బు ఉందో మనకు తెలియదు. వాళ్ళెవరో అధికారంలో ఉండలేదు, పదవులు చేపట్టలేదు, కానీ నిజమైన ఎలీట్స్ ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేశారు. లేకపోతే అశోకుడి నుంచి అబ్రహాం లింకన్ దాకా తీసుకున్నాడు. కాలగర్భంలో కలిసిపోయారు, కానీ ప్రపంచాన్ని మార్చారు, మానవ సమాజం మొత్తాన్ని మార్చగలిగారు. లేదంటే కాళిదాసు నుంచి ట్యాగోర్ దాకా తీసుకోండి, మధ్యలో షేక్స్పియర్ వగైరాలు కలిగి అద్భుతమైన కళాఖండాలు, కావ్యాన్ని సృష్టించారు. మనిషి ఊహాశక్తికి అవధుల్ని పెంచారు. వాళ్ళు ఎంత సంపాదించారు, వాళ్ళ పిల్లలలో మనకు అనవసరం. నిజమైన ఎలిట్స్ అంటే వీళ్ళు. నిజమైన ఎలిట్స్ అంటే మాకింత డబ్బుందని చెప్పుకునేవాడు కాదు, మేమెంత కర్తన చేసేవాడని చెప్పుకునేవాడు కాదు, మాకింత అధికారం ఉందని చెప్పుకునేవాడు కాదు. నిజమైన ఎలిట్స్ అంటే అసాధారణమైన ప్రతిభా పాఠవాలు ఉన్నవాడు. ప్రతిభా పాఠవాలు అందరికీ ఉన్నాయి. ఐన్స్టైన్కి ఎంత తెలివితేటలు ఉన్నాయి, మనలో చాలా మందికి అంత తెలివితేటలు ఉన్నాయి, తేడా లేదు. కొంచెం హెచ్చుతగ్గులు ఉండొచ్చు, కానీ ఆ ప్రతిభా పాఠవాల్ని పూర్తిగా వెలికి తీసి వాళ్ళ శక్తి సామర్థ్యాలు ఏ స్థాయికి వాళ్ళని తీసుకెళ్తాయో ఆ స్థాయికి చేరుకున్నవాడు. శక్తి ఎంతుంటే ఈ స్థాయికి చేరుకుంటే వాడు చాలా ఫెయిల్యూర్. శక్తి ఎంతుంటే అంతకంటే ఎక్కువ చేరితే చాలా సక్సెస్. అంతేకాదు, నిజమైన ఎలిట్స్ వాళ్ళ శక్తి సామర్థ్యాన్ని, వాళ్ళ తెలివితేటల్ని, వాళ్ళ తపనని, వాళ్ళ సమయాన్ని, సమాజాన్ని, ప్రపంచాన్ని మార్చడం కోసం ఉపయోగించారు. యథాస్థితిని కొనసాగించడం కాకుండా, స్టేటస్ కోని పర్ఫెక్చువేట్ చేయడం కాకుండా, సమాజాన్ని మార్చడం ఎట్లా, చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులను మార్చడం ఎట్లా, దానికోసం జీవితం అంతా తప్పించారు. కాలక్రమేణా వాళ్ళ ఆలోచనలు, వాళ్ళు చేసిన పోరాటాలు, ప్రయత్నాలు ప్రపంచాన్ని మార్చినాయి. కాబట్టే ఇప్పుడు 30 ఏళ్ల క్రితం మాకు టెలిఫోన్ అంటే అసాధ్యమైన రోజులు, 20 ఏళ్ల క్రితం కూడా
నేను ఐఏఎస్ని వదిలేసినప్పుడు కూడా టెలిఫోన్ చాలా కష్టంగా ఉండేది. నాకు బాగా గుర్తున్నది. నేను ఐఏఎస్ రాజీనామా చేశాక లోక్సత్తా ఉద్యోగం పెట్టినప్పుడు ఆఫీస్కి ఫోన్ కావాల్సి వచ్చింది. కొన్ని నెలలు వెయిట్ చేయాలి, టైం లేదు. అప్పుడు ఒక ఎంపీ గారి కొడుకు, ఆనాడు ఎంపీ గారి కొడుకు ఒక ఫ్లాట్ తీసుకున్నాడు కంపెనీ కోసం. కంపెనీ ఫెయిల్ అయిపోయింది. వాళ్ళ ఆయన పెద్ద పదవులు వెళ్ళినప్పుడు కంపెనీ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత పెద్ద పదవులు వచ్చాక ఆయన పెద్ద నాయకుడు అయిపోయినాడు, కొడుకు సంపాదించేసినాడు. అప్పుడు వాళ్ళ ఆయనకి ఫోన్ చేశాను, ఎందుకంటే ఆయన కంపెనీ ఫెయిల్ అయిందని దాన్ని ఖాళీ చేస్తే దానిలోకి మేము వెళ్ళాం. కానీ ఇంకా ఫోన్లు తీసారు. వాళ్ళ ఆయనకి ఫోన్ చేశాను, మీరు ఎంపీ కదా, మీకు ఫోన్లు మీ ఎంపీ కోటాలో వస్తే మాకు ఆ ఫోన్ వదిలేస్తే దానికి ఎంత దగ్గర అంత తెప్పించేస్తాం, మాకు ఆలస్యం లేకుండా ఫోన్ అంటే ఫోన్ చేశాను. ఆయన ఏ కారణంగా ఇవ్వలేకపోయినాడు ఫోన్లు. ఒక అరగంట సేపు మాట్లాడు, ఎందుకు సార్ పిచ్చి పని చేశారు, ఐఏఎస్ వదలటం ఏంటి, అధికారం వదలటం ఏంటి, ఎంత సంపాదించే అవకాశం వదలటం ఏంటి, ఎంత పలుకుబడి వదలటం ఏంటి, ఈ పిచ్చి ఎందుకు మీకు అసలు, ఈ రాజీనామా ఏంటి చాలాసేపు అంటాడు నాకు. కానీ ఆనాడు నాలాంటి మనిషి కూడా ఈ రాష్ట్రంలో గోల్డంతా ప్రజలకు పరిచయం ఉండి ఎన్నో కీలకమైన పదవుల్లో ఉండి పలుకుబడి ఉన్న నాలాంటి వాళ్ళు కూడా టెలిఫోన్ కావాలంటే ఒక ఎంపీని వాడాల్సి. ఇవాళ మీ కాలేజీలో టెలిఫోన్ సర్వ్ చేయని చెప్పారు నాకు మీ కరెస్పాండెంట్ గారు. ఇళ్లలో టెలిఫోన్లు ఎంతమందికి ఉన్నాయని చెప్పండి, చేతున్నారు సార్. లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా? ఎవరు లేదా? ఇది 15 ఏళ్ల క్రితం కూడా ఊహకు కూడా సాధ్యం కాదు. టెక్నాలజీ అంత కావాలి. మానవ ఇతిహాసంలో ఎప్పుడు లేనంతగా వనరులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సరిపోయినంత వనరులు లేవు, కానీ గతంతో పోలిస్తే వాళ్ళ డబ్బు పెద్ద పదవలేదు. నేను 26 ఏళ్ల క్రితం ప్రకాశం జిల్లా కలెక్టర్గా ఉండగా 2 లక్షల ఎకరాల నీటిపారుదల తీసుకొచ్చాను. 1 లక్ష కుటుంబాలు శాశ్వతంగా పేదరికం నుంచి బయటకు వచ్చిన కేవలం 2.5 సంవత్సరాల. దానికి నాకు ఆనాడు మొత్తం ఖర్చైన డబ్బు 42 కోట్లు, కేవలం 42 కోట్లు. దానిలో రైతుల నుంచి నాకు 20 కోట్లు వచ్చింది. వాళ్ళ పొలాలకి నీటిపారుదల ఇస్తున్నాను, సగం డబ్బు వాళ్ళ నుంచి నేను తీసుకొచ్చాను. వాళ్ళకి సొంతంగా డబ్బు రాక వాళ్ళ పేరుతో బ్యాంక్ లోన్ తీసుకుని చివరికి వాళ్ళంతా బ్యాంక్ లోన్ పూర్తిగా తీర్చేశారు. 2 ఏళ్ళు 3 ఏళ్ళు తీర్చేశారు. గవర్నమెంట్ నుంచి నాకు వచ్చింది 24 కోట్లు 23 కోట్లు అంతే. దానికి నా తలప్రాణం తప్పు వచ్చింది. 2 లక్షల ఎకరాల నీటిపారుదల తీసుకొచ్చి 1 లక్ష కుటుంబాలను శాశ్వతంగా పేదరికం నుంచి బయటకు తీసుకురావాలని చెప్పంటే 24 కోట్ల రూపాయలు కావాలంటే నా తలప్రాణం తప్పు వచ్చింది. ఇవాళ ఏ జిల్లాకి వెళ్ళినా కూడా మీకు 300 కోట్లు 500 కోట్ల డబ్బు కలవలేదు. మన రాష్ట్రంలో ఒక్క పథకం ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్, ఉపాధి హామీ చట్టం, ఆ పథకం కిందే 5,000 కోట్లు ఏడాది ఖర్చు పెడుతుంది. అంటే జిల్లాకు 250 కోట్లు సుమారు ఖర్చు పెడుతున్నారు ఒక్క పథకం కింద. ఆనాడు నాకు 3 ఏళ్ల కాలంలో ఒక అద్భుతమైన పథకానికి, 2.5 ఏళ్ల కాలంలో ఒక అద్భుతమైన పథకానికి, దేశంలో అప్పటిదాకా ఇప్పుడు జరిగిన పథకానికి 1 లక్ష కుటుంబాలకి శాశ్వతంగా పేదరికం నుంచి విముక్తి కలగడం కోసం అని చెప్పి పోరాడుతుంటే 20 కోట్లు నాకు చాలా కష్టమైంది. ఎన్నో పోరాటాలు చేయాల్సి వచ్చింది. ఒకరోజు ముఖ్యమంత్రి నా డైరెక్షన్ కూర్చోబెట్టి 25 మంది జనాభా ఉంటే ఈ జిల్లాలో రైతులు అద్భుతంగా ముందుకు వచ్చి పని చేసుకుంటున్నారు, అదనంగా డబ్బులు కావాలంటే ఆయన నీళ్ళు నమ్మారు. డబ్బులు లేవు ఎట్లా అని ఆయన ఇద్దామనుకున్న అధికారులు అడ్డుపడ్డారు. ఆయన బెదిరించాల్సి వచ్చింది. మీరు ఇస్తారా లేదా చెప్పండి, ఇవ్వకపోయినట్టయితే మీరంతా అద్భుతంగా చేసుకుంటున్నా కూడా ఈ పెద్ద మనిషి మీ దగ్గర ఉపన్యాసం చెప్పినట్టు కానీ డబ్బులు అని అంటున్నాడు, మీరే తెలుసుకోండి నేను చెప్తాను. ఆయన బెదిరించాల్సి వచ్చింది. అప్పుడు ఆయన భయపడించాడు. ఈవేళ డబ్బులు పర్వాలేదు, టెక్నాలజీ పర్వాలేదు, మరి పదవి ఎక్కడ ఉంది? నిజమైన ఎలిటిజం పదం. నిజమైన ఎలిటిజం అంటే గొప్ప నాయకత్వాన్ని ఇచ్చే, ఏ రంగంలో అయినా కూడా అత్యున్నత ఫలితాలను సాధించే, 10 మందిని సంఘటన చేసే, కేవలం వ్యక్తి లాభం కోసం కాకుండా సమాజ హితం కోసం పోరాడు. నిజంగా మీరు టెక్నో ఎలిట్స్ అయినట్టయితే ఈ టెక్నాలజీని, ఈ వనరుల్ని ఈ దేశంలో ఆ మాటకు వస్తే మానవాళి మొత్తానికి మన స్థితిగతులు మెరుగుపడడం కోసం ఎలా ఉపయోగిస్తాం. దానిలో విజయం సాధిస్తే ఎలిట్స్ ఉన్నాం. అది కాకుంటే ఎలిటిజం కాగితం మీదే ఉంటుంది. మనకి మనం గొప్ప చెప్పుకోవడానికి మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ ఎలిట్స్ కావాలి అని చెప్పంటే ఇవాళ ఎడ్యుకేషన్ అనేది లేవు. విద్య అనేది గొప్ప సాధన. 2500 ఏళ్ల క్రితం
ఆర్కిమెడిస్ ఉండేవాడు. గుర్తున్నారు మీకు? ఆర్కిమెడిస్ గుర్తున్నా? ఇంకా మర్చిపోయారా? ఎంసెట్ అయిన తర్వాత మర్చిపోయారా? లేదా 10th క్లాస్లో గుర్తున్నారు? లాస్ ఆఫ్ ఫ్లోటేషన్ అవి గుర్తున్నాయా? అనుమానంగా చెప్తున్నా, మర్చిపోయారు కదా? ఎస్ సార్ నో? అనుమానంగా చెప్తున్నా, మాస్టర్ గుర్తు మర్చిపోయారు. పునాదులు లాగా నా మాటలు పెడుతున్నాము. ఆర్కిమెడిస్ని ఇలాంటి సభలో అడిగారు, మీరు గొప్ప గణితవేత్త కదా, గొప్ప భౌతిక శాస్త్రవేత్త కదా, మీరు కెన్ యూ మూవ్ ది ప్లానెట్ ఎర్త్, భూమిని కదిలించగలరా అని అడిగారు. ఆయన వెంటనే ఓ ఎస్ ఖచ్చితంగా కదిలిస్తా అన్నాడు. వీళ్ళందరూ ఆయన అనుకున్నారు ఈ పిచ్చి పట్టింది భూమిని కదిలించడం. ఆ రోజుల్లో ఇవాళ కూడా ఏంటంటే చాలా తెలివితేటలు ఉంటే మనందరికీ కొంచెం అనుమానం, వాడికి ఎక్కడో పిచ్చి ఉంది కొంచెం బాపకాయ అంటే వేరున్నా. ఆ రోజుల్లో ఖచ్చితంగా నిజం అనుకున్నవాడు. ఆయన చెప్పాడు, నాకు పిచ్చి లేదయ్యా, ఖచ్చితంగా కదిలించడం కానీ 2 షరతులు. ఒకటి, నిలబడడానికి నాకు జాగాన్ని ఇవ్వండి. నేను భూమి మీద నిలబడి భూమిని కదిలించినాను, నాకు ఆధారం కావాలి. ఒక రాయి మీద నుంచుంటే ఆ రాయిని కదిలించాను, బయట నుంచుంటే రాయిని కదిలించాను, నాకు ఆధారం కావాలి. రెండోది, పొడుగాటి లేవర్ ఇవ్వండి, గివ్ మీ లాంగ్ ఇనఫ్ లేవర్. ఆయన చెప్పింది 100% నిజం. మీరు భూమి మీద నుంచుని చంద్రుడిని కదిలించాలని చెప్పంటే మీకు కావాల్సిందల్లా ఇక్కడి నుంచి చంద్రుడిని తాకేందుకు సరైన పొడుగాటి ఓ రిజిడ్ రాడ్ కావాలంటే దాన్ని పట్టుకునే శక్తి కావాలి మీకు, ఏదో రూపంలో, క్రేన్తోనో మీ చేతితోనో మరో రూపంలో. అది ఉంటే చాలు. భూమి మీద నుంచి చంద్రుడిని ఖచ్చితంగా కదిలించగలరు. కాకపోతే చంద్రుడు ఒక అంగుళం కదలాలంటే మీరు ఒక కొన్ని 1000 మీటర్ల సంవత్సరం ఉండొచ్చు. కానీ యూ క్యాన్ మూవ్ ఎ సాటిలైట్ ఆర్ ఎ ప్లానెట్ స్టాండింగ్ హియర్. దట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లేయర్స్. విద్య అనేది అట్లాంటి, ఎంత పెద్ద సమస్య అయినా సరే దాన్ని అలవోకగా పరిష్కారం చేసేది విద్య, కానీ పరీక్షల్లో మార్పులు తెచ్చేది మాత్రమే విద్య కాదు. ఒక పెద్ద బండరాయి ఉంది, ఆ బండరాయిని కదిలించాలి. ఆవేశం ఉంటే ఆలోచన లేనివాడైతే అమాంతం తలగాయతో రాయిని పొందుతాడు, తలపగులుతుంది, రాయి కదలదు. అంత ఆవేశం లేనివాడు, అంతగా ఆలోచన లేనివాడైతే ఒట్టి చేతులతో దాన్ని ఎత్తే ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా శ్వాస పడుతుంది, శ్వాస వస్తుంది, పడిపోతాడు, రాయి మాత్రం కదలదు. అదే వర్తమాన కాలేజీలో ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్న అమ్మాయిని, అమ్మ నువ్వు బదిలించని చెప్పంటే బయటికి వెళ్ళి పొడుగాటి గడ్డపారం తీసుకుంది, చిన్న గొడవరాయిని తీసుకుంది, ఆ రాయిని ఆసనంగా పెట్టి గడ్డపారం దానికంటే సరైన స్థానంలో పెట్టి తన పరిమితమైన కండర శక్తితో రెండో పక్కన వంచితే ఎంత పెద్ద బండరాయైనా ఖచ్చితంగా కదిలి తీరు. That's what true education is. Education does not lie in degrees. It does not lie in a piece of paper. కాబట్టి ఆ కాగితాలు ఎందుకంటే షిఫ్ట్ చేయడానికి, ఒకసారి చూద్దాం, వీళ్ళలో ప్రతిభ ఉందాం, పరిశీలిద్దాం అనడానికి కాగితం ఒక ఎంట్రన్స్ ఫీ, ఈ కాగితం ఒక క్లాస్. అంతేగాని ఆ కాగితంతో జీవితం మారదు. ఆ కాగితాలు లేనివాడు చాలా మంది జీవితాన్ని మార్చారు, ప్రపంచాన్ని మార్చారు. ఆ కాగితాలు ఉన్నవాడు చాలా మంది పనికి మానవాడు కదా. ఈ కాగితాల కోసమే చదువు అయినట్టయితే that will be a disaster. Then we are not elites. True elites, they have the courage and the capacity to change the world. They will not accept status. They will not shun challenges. They will not run away from difficult tasks. They make difficult tasks easy. They transform the world. అందుకనే ఒక ఐన్స్టైన్నో, ఓ గెలీలియోనో, ఓ గాంధీనో, ఓ సోక్రటీస్నో, ఓ అశోకుడినో, ఓ అబ్రహాం లింకన్నో అంతగా గౌరవించుకున్నాం. ఎందుకంటే ప్రపంచాన్ని మార్చారు. మన చుట్టూ ఉన్న సమాజాన్ని చూడండి. ఓ అందమైనటువంటి కళాశాలని నిర్మాణం చేస్తున్నారు, ఓ గొప్ప సంస్థ నిర్మాణం చేస్తున్నారు, విద్య విషయంలో గొప్ప సంస్కృతిని ప్రవేశపెడుతున్నారు. ఇక్కడ ఒక్కసారి మీ కాలేజీ ఆవరణ దాటి 1 కిలోమీటర్ చుట్టూ సమస్యలు చూడండి. సార్ ఎంత దారుణమైన సమస్యలు ఉన్నాయి, వాటికి ఎంత తేలికైన పరిష్కారాలు ఉన్నాయి. అయినా కూడా ఎంతమంది కష్టపడుతున్నారో, నష్టపోతున్నారో ఒక్కసారి చూడండి. మనకు అర్థమవుతుంది మన విద్య ఎందుకు. దాన్ని మార్చలేని విద్య నిరంతరం. ఈవేళ విద్యకి మన దేశంలో బ్రహ్మాండమైన డిమాండ్ ఉంది. రిక్షా కార్మికులు సైతం వాళ్ళ పిల్లల చదువు కోసం అని చెప్పి
శక్తికి మించి నెలకు 500,000 ఖర్చు పెట్టి ప్రైవేట్ స్కూల్లో చేరుస్తున్నాం, మా పిల్లలు బాగుపడతారా అన్న ఆశ. ప్రపంచంలో ఎక్కడెక్కడ నిరుపేదలంత ఖర్చు పెట్టారు. మీ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ శక్తికి మించి త్యాగాలు చేసి మా పిల్లలు బాగుపడితే చాలు, వాళ్ళకి అవకాశం వస్తే చాలు, వాళ్ళ జీవితంలో ఎదిగే అవకాశం ఉంటే చాలని చెప్పని ఏ త్యాగానికైనా వెరవకుండా వాళ్ళు రేయి వాళ్ళు మీ గురించి ఆలోచిస్తున్నా కాబట్టి మీకు ఎంత సమాజం తప్పన పడుతున్నా కూడా విద్య సరిగ్గా అందదు. ఈ మధ్యనే పీసా అని ఒక సర్వే ఉంది, ఒక గ్లోబల్ సర్వే, ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ అసెస్మెంట్. వాళ్ళు ఏం చేశారు, 74 దేశాల్లో 15 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నవాడు, అంటే 10th క్లాస్ సుమారుగా ఆ వయసున్న వాళ్ళ పిల్లలందరినీ ఎంపిక చేసి వీళ్ళకి ఏ మేరకు చదువు అందుతున్నది, ఊరికే వాళ్ళ మార్కులు చూడాల, బట్టి పట్టడం చూడాల, వాళ్ళకి భాష అవుతున్నా, చదవటం రాయటం అవుతున్నా, అర్థమవుతుందా, ఆ స్థాయికి కావాల్సిన సింపుల్ మ్యాథ్స్ వచ్చినా, అది కాంప్లికేటెడ్ మ్యాథ్స్ కూడా ఎంగేజ్ అవ్వాలి, వాళ్ళకి డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ పెట్టడం, లాగారిథమ్స్ కూడా పెట్టడం, సింపుల్ మ్యాథ్స్ వచ్చినా, డే టు డే సర్వైవల్ కోసం మంచి మ్యాథ్స్ వచ్చినా, లాజిక్ వచ్చినా, ఫ్యాక్ట్స్ నుంచి కంక్లూజన్స్ డ్రా చేయగలరా లేదా, సింపుల్ ఫ్యాక్ట్స్ నుంచి సింపుల్ కంక్లూజన్స్ డిరైవ్ చేయగలరా, ఈ మేరకు ప్రపంచమంతా సర్వే పెట్టారు. దీనిలో డబ్బున్న దేశాలు, డబ్బు లేని దేశాలు, బాగా ఎదిగిన దేశాలు, ఎదుగుతున్న దేశాలు అన్నీ ఉన్నాయి. 74 దేశాలు, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మేజర్ కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్. అమెరికా, బ్రిటన్, జపాన్, జర్మనీ, నెదర్లాండ్స్ అలాంటి దేశాలు ఉన్నాయి. ఇండియా, చైనా, సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ ఇలాంటి దేశాలు. 74 దేశాలు అంటే ఇండియా ర్యాంక్ ఏంటో తెలుసా ఎవరికన్నా? ఎవరు చెప్తారు? ఎస్టేట్ ఎంత ఉండొచ్చు? 74 దేశాలు ఉన్నాయి. ఇండియా ర్యాంక్ ఏమైంది? 15 ఏళ్ల వయసులో స్కూల్కి వెళ్తున్న పిల్లల వయసులో, స్కూల్కి వెళ్తున్న పిల్లలు ఎడ్యుకేషనల్ అకాంప్లిష్మెంట్స్, అవుట్కమ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయని సర్వే చేశారు. ఎనీ ఐడియా? ఎట్లా భయపెట్టేస్తున్నారా? ఇండియా అడుగు నుంచి సెకండ్ ప్లేస్ లో, సెకండ్ ఫ్రమ్ బాటమ్. మన అదృష్టం కొద్ది కిర్గిజిస్తాన్ ఒక దేశం ఉంది. ఎవరికి తెలుసా కిర్గిజిస్తాన్ ఎక్కడ ఉందో? ఎవరు చెప్తారు? ఎనీబడి కెన్ రైజ్ హ్యాండ్స్. కిర్గిజ్ రిపబ్లిక్ ఎక్కడ ఉంది? ఎనీ ఐడియా? ఎస్క్వేర్ యుఎస్ఎస్ఆర్. ఇప్పుడు సెపరేట్ కంట్రీ అయితే ఒకప్పుడు యుఎస్ఎస్ఆర్లో ఉంది. యుఎస్ఎస్ఆర్ 15 దేశాలుగా మొక్కలైపోయింది. 15 దేశాలు 5 ఏషియాలో ఉన్నాయి, సెంట్రల్ ఏషియాలో. 5లో కిర్గిజ్ ఒకటి, కజకస్తాన్, తాజికిస్తాన్, టర్క్మెనిస్తాన్, కిర్గిస్తాన్,